Dear students, last class I am explaining exercise 9.3. In that, two problems I am completed today. I will continue third problem onwards. The third problem is the fifth, eighth, and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively show that Q square is equal to P into S. Show that Q square is equal to P into S. Observe here is giving fifth term, 8th term and 11th term are in GP. ಮೂರು ಸಹ GP ಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. 5th term ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? P ಇದೆ. 8th termದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q ಇದೆ. 11th termದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? R ಇದೆ. Write down. We know that nth term of GP is Gn is equal to A into R to the power of n minus 1. ನನಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5th ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Put n is equal to 5. Then G5 ಅಂದರೆ 5th term. G5 is equal to A into R to the power of 5 minus 1. 5th term ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5th term ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ P. Therefore, P is equal to A into R to the power of 4. This is called it as equation 1. Next, 8th term ಅಂದರೆ put n is equal to 8. Then G8 is equal to A into R to the power of 8 minus 1. 8th termದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q ಇದೆ. 8th termದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? Q is equal to A into R to the power of 7. This is called as equation 2. Now 11th term ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11th term ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ n ಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 11 ಹಾಕಬೇಕು. Then put n is equal to 11. Then G11 is equal to A into R to the power of 11 minus 1. That is G11 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 11th term ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? S is equal to A into R to the power of 10. This is called it as equation 3. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? Show that Q square is equal to P into S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is, first we have to prove Q square is equal to P into S. ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ. RHS is equal to P into S. ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಪಿ ಎಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೈತಿ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 3 RHS is equal to the value of P ಎಷ್ಟೈತಿ? The value of P is A into R to the power of 4. In place of P I am writing A into R to the power of 4 into the value of S. The value of S ಎಷ್ಟೈತಿ? A into R to the power of 10. In place of S I am writing A into R to the power of 10. Then ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? A into A is A square into R to the power of 4 into R to the power of 10. That is A square. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? R to the power of 4 plus 10 ಅಥವಾ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು
a square into r to the power of 14. This is PS RHS. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, RHS is equal to a to the power of 2 into r to the power of 7 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 7 2s are 14. Then a into r to the power of 7, ಈ ಪವರ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ RHS. ನೋಡ್ರಿ, a into r to the power of 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ? q ಐತಿ. In place of a into r to the power of 7, I am writing q. a into r to the power of 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ q ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? q ಸ್ಕ್ವೇರ್. RHS is equal to q ಸ್ಕ್ವೇರ್. RHS ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? PS ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. PS is therefore PS is equal to q square, or q square is equal to PS. This is the required solution for third question. Okay, write down. Pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, fourth question, that is fourth question ಏನೈತಿ? fourth question, the fourth term of a GP is square of its second term and the first term is minus 3, and the first term is minus 3. Determine its seventh term. Okay, question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? The fourth term of an GP is square of its second term. A4 is equal to square of its second term. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು G1, G2, G3, G4 and so on GN ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, G1 is first term, G2 is second term, G3 is third term, G4 is fourth term and so on. GN is nth term. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? A ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ AR, ದಿಸ್ ಇಸ್ AR to the power of 2 ಅಥವಾ AR ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ AR ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. nth ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? A into r to the power of n-1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A into r to the power of 3 ಈಸ್ ಅಂದರೆ A into r to the power of 3. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ GP ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ? AR ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ -3 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು R ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು given, write down solution. given fourth term of a GP is square of its
square of its second term, square of its second term, then fourth term na ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ g4 is equal to g2 whole square ಹೌದಾನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. g4 ಅಂದರೆ ಏನು, a ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 is equal to a ಇಂಟು g2 ಅಂದರೆ a ಇಂಟು r whole square and also is giving, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಟರ್ಮ್ and also is giving ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. and also a is equal to ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ is giving a is equal to -3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ a ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 is equal to ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಏನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore r is equal to the value of a is -3, therefore the value of r is also -3. a is also -3 and r is also -3. Now we have to calculate the value of seventh term. The seventh term of an GP is ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, gn is equal to a ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n-1. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಪುಟ್ n is equal to ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಎನ್ಗೆ 7 ಹಾಕಿದರೆ g7 is equal to a ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 7-1, that is a into r to the power of 6. The value of a is -3 into the value of r is -3 whole to the power of 6. That is ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, -3 whole to the power of ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 6, that is -3 whole to the power of 7. that is seventh term of an GP, that is G7. Therefore the value of seventh term is -3 to the power of 7 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 7 ಟೈಮ್ಸು 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, -3 to the power of 7 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ -3 into -3 into -3 into -3 into -3 2 4 into -3 into -3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 3 is 9 into minus into minus plus 3 3 is 9 3 3 is 9. Here also minus into minus plus 3 3 is 9 into minus 3. ಇಲ್ಲಿ 9 9s 81 9 9s 81 into plus into minus minus 9 3s 20 ಎಷ್ಟು 9 3s 27
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 7 1 7 7 8 56 2 1 2 2 8 16 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7 6 plus 2 is 8 5 plus 6 is 11 carry 1 this is 2 ಇದು plus into minus is minus therefore the value of minus 3 whole to the power of 7 is equal to minus 2187 or minus 2187 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬರಿತೀರಿ 7 ಟೈಮ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 2187. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. The fifth question is, which of the following sequences 2, 2 root 2, 4 and so on is 128. G1, this is called as first term, G1, this is second term, this is third term and so on. ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗೆ 128 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ a is equal to 2, so G1 is equal to given a is equal to G1 is equal to a is equal to 2 ಅಂದರೆ a is equal to 2 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ r is equal to second term divided by first term, that is second term is 2 root 2 divided by first term is 2 2 get cancel, r is equal to root 2 then is giving nth term gn is equal to 128, nth term gn is equal to 128. then ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲಿ gn is equal to 128. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. we know that nth term of an gp is gn is equal to a into r to the power of n minus 1. the value of gn value ಎಷ್ಟೈತಿ 128. 128 is equal to a ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, a ಅಂದರೆ 2 into r ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ root 2 whole to the power of n minus 1, that is 2 1s are 2, 2 6 are 2, 4s are, that is 64 is equal to root 2 whole to the power of n minus 1, whole to the power of n minus 1, that is ನೋಡ್ರಿ 64 is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು 2 to the power of 1/2 into n minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಈಗ 64 is equal to 2 to the power of 1 into n minus 1 is n minus 1 divided by 2, n minus 1 divided by 2. ಈಗ ಈ 64ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 64ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are, that is 1 2 3 4 5 6 ಅಂದರೆ 2 to the power of 6 ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, 64 ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. then in place of 64 I am writing 2 to the power of 6 is equal to 2 to the power of n minus 1 divided by 2. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6 is equal to n minus 1 divided by 2. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 is equal to n minus 1. 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 plus 1 is equal to n, that is n is equal to 13th. therefore the 13th term is ಎಷ್ಟು 128. therefore the 13th term of an GP is 128. this is your solution for fifth question in that first sub question, that is first one. next one second one. fifth question ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 root 3
3 root 3, sorry, 3 root 3, 3 root 3 and so on is 7 to 9 and so on is 7 to 9. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್ 3 root 3 root 3 and so on is 729. Here it is G1 first term, this is second term, this is third term and so on is 720. This is nth term. We don't know ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 729 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ nth term. Here G1 is equal to A G1 is equal to A is equal to root 3 and GN is equal to ಎಷ್ಟು 729. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ G2 divided by G1 that is second term divided by first term. Second term is 3 divided by first term is root 3. R is equal to 3 ನ root 3 whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ root 3. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ R is equal to root 3. ಈಗ ನನಗೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, GN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ತಾನೆ. ನಾವು we know that nth term of an GP is GN is equal to formula ಏನು A into R to the power of n minus 1. That is GN ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 729 is equal to the value of A is root 3 into the value of R is root 3 whole to the power of n minus 1. Now 729 is equal to ಇದ್ರ ಪವರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಬರಿತೀನಿ root 3 1 plus n minus 1. ಇಲ್ಲಿ plus 1 minus 1 get cancel. 729 is equal to root 3 whole to the power of n or 729 is equal to root 3 ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು 3 to the power of 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಇಂಟು n. ಈಗ ಏನಾಯಿತು 729 is equal to 3 into 1 into n is n divided by 2. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 3 ಇದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 3 ಇದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 729 3 ಇದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 2 6. ಇಲ್ಲಿ 7ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 1 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 4 ಐತಿ, 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂದರೆ 12 ಆಯಿತು. 3 4 12, 3 3 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 8 24, 3 1 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2 6. ಇಲ್ಲಿ 8ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 1 ಐತಿ, 21 ಆಯಿತು. 3 7 27, ಸಾರಿ 3 7 21, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 9 27, 3 3 1 2 3 4 5 6. ದಟ್ ಈಸ್ 729ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು 729ನ 3 to the power of 6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 3 to the power of n by 2. ಬೇಸ್ ಏಮಿದ್ರೆ ಪವರ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ n is equal to n by 2. 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 is equal to n. therefore n is equal to 12. therefore 12th term of an GP is 12th term of an GP is 729. This is your solution for fifth question ಅಲ್ಲಿ second sub question ಗೆ answer. Okay, write down. Next one,
ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, 1/3, 1/9, 1/27 and so on is 1/19683 ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅನೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1/3, 1/9, 1/27 and so on is 19,683 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಡಾಟಾನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನೂ ಸಹ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಗಿವನ್ 1/3, 1/9, 1/27 and so on is 1/1963. ಇಯರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 19,683 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಯರ್ G1 is equal to A is equal to 1/3 and Gn is equal to nth term is 1/1963. Here ratio ತಗೊಳ್ರಿ, R is equal to G2 divided by G1, that is G2 second term is 1/9, first term is 1/3. It can be written as 1/9 into, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆದರೆ 3/1, 3 1s are 3 3s are is equal to 1/3. Therefore R is equal to 1/3. The value of R is 1/3. Now we have to calculate nth ಇದು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ we know that nth term of an GP is Gn is equal to A into R to the power of n minus 1. Gn value ಎಷ್ಟು 19,683 is equal to the value of A. The value of A is 1/3, that is 1/3 into the value of R is 1/3 whole to the power of n minus 1. Now 1 divided by 19,683 is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1/3 whole to the power of 1 plus n minus 1 plus 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 divided by 19,683 is equal to 1/3 whole to the power of n. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಹ 19,683 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐತಿ. 3 ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 19,683 3 ಇದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 6 18 ಇಲ್ವ 19ಅಲ್ಲಿ 18 ಹೋದರೆ 1 ಉಳಿತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 6 ಐತಿ, 3 5 15, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಐತಿ, 3 6 18, 3 1 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2 6, 3 1 3, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಐತಿ,
2 ಮತ್ತು 6 ಅಂದರೆ 26 ಆಯಿತು. 3 8 24. ಇಲ್ಲಿ 26 ಅಲ್ಲಿ 24 ಆದರೆ 2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 1 ಐತಿ. 3 7 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು 3 7 21, 3 2 6. ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಐತಿ. 3 9 27. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2 6, 9 ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 1 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 4 ಐತಿ. 3 4 12, 3 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 8 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 2 ಉಳಿತು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 1 ಐತಿ. 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ತಾನೆ. 1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಪವರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/3 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/n ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n. 1/3 ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. therefore n is equal to 9. therefore ninth term of an GP is 19,683. This is your solution for example exercise 5 fifth problem in that third question ಗೆ solution. next one sixth question for what values of x the numbers -2 divided by 7 comma x comma -7/2 are in GP. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಒಂದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಒನ್ ರೇಷೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ -2 divided by 7 x -7/2 are in GP. Then this is G1, this is G2, this is G3. ನಾನೇನಾದರೂ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ R is equal to G2 divided by G1. Similarly R is equal to G3 divided by G2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎನಿ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. Here the second term is x and the first term is -2 divided by 7. Here also R is equal to third term is -7/2 and the second term is x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ R ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತಾನೆ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -2 divided by 7
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 ಬೈ 2 ಇಂಟು -2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7. now x into x is x square is equal to ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus 7 2s are 14, 7 2s are 14 divided by 14 cancel ಆದರೆ x square is equal to 1, x is equal to plus or minus 1. Therefore the value of x is plus or minus 1. Therefore the value of x is plus or minus 1. This is your solution. or ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, -2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಎಕ್ಸ್ -7 ಬೈ 2 ಇದ್ದರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಅಂದರೆ -2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ -7 ಬೈ 2, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 7 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐದರ್ ಈ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. Seventh question is seventh question is 0.15 0.015 0.0015 and so on 20 terms 20th ಟರ್ಮ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದರೆ find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಯರ್ ಗಿವನ್ 0.15 0.015 0.0015 and so on 20 terms. This is G1, G2, G3 and so on 20 terms. That is ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಿ, here G1 is equal to A is equal to 0.15, first term 0.15, ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ n is equal to ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇದ್ದಾನೆ 20, ಸಮ್ ಆಫ್ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹಂಗಾಗಿ n is equal to 20 and also n is equal to 20. ಏಕೆಂದರೆ 20th ಟರ್ಮ್ ಸಮ್ 20, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ 20th ಟರ್ಮ್ದು ಸಮ್ಮು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು G2 divided by G1, that is second term is 0.015 divided by
0.15. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಮೂರು ನಂಬರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 0.15 ಇದು 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೈತಿ 0.015 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.15 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 15 1 15 10 1/10 ಅಂದರೆ 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? therefore r is equal to 0.1, r is equal to 1000 ನೀವು 100 ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. 100 ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1000 ಇದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. r is equal to 0.1, r is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.1. 0.1 is r is here, r ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ತಾನೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, r is ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು. 0.1 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. therefore sum of n terms, therefore we know that sum of n terms of GP is Sn is equal to a into 1 minus r to the power of 1 minus r to the power of n divided by 1 minus r when r is less than 1. When r is less than 1, then Sn is equal to the value of a ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 0.15 into 1 minus the value of r is 0.1 whole to the power of n divided by 1 minus 0.1, that is Sn is equal to 0.15 into 1 minus 0.1 whole to the power of n divided by 1 ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಹೋದರೆ 9. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ Sn is equal to 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 2 ನಂಬರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ನಂಬರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಡಿಜಿಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 2 ನಂಬರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 0.1 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇಲ್ಲಿ 15 1 15 6 therefore Sn is equal to 1 divided by 6 into 1 minus 0.1 whole to the power of n. This is required solution for sum of 20th term. 20th term, therefore sum of 20th term, sum of 20 terms is S20 is equal to n is equal to 20 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, n is equal to 20 ಹಾಕಿದ್ದೀವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 20th ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಪುಟ್ n is equal to 20 ಹಾಕಲ್ರಿ. n is equal to 20 ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, S20 is equal to n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. n ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 20 ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? S20 here also, S20 here also 20. That is S20 is equal to 1 divided by 6 into 1 minus 0.1 whole to the power of 20. This is required solution for 6th question. 6th question ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 divided by 6 into 1 minus 0.1 whole to the power of 20. Next one, 8th question. Write down 8th question.
8th ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. 8th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 8th ಕ್ವಶನ್ is root 7, root 21, root 3 root 7 and so on n terms ದು ಸಮ್ ಆಫ್ n terms ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ SN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ n terms ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ n terms ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Here given 7 root 7 root 21 3 root 7 and so on n terms. Here this is G1, this is G2, this is G3 and so on n terms. Here G1 is equal to A is equal to root 7 and R is equal to G2 divided by G1, that is R is equal to root of G2, second term is root 21 divided by first term is root 7. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ರೂಟ್ 21 ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು 7 3 7 21 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 7 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ n terms of GP, then sum of n terms of GP is, we know that here root 3 value ಎಷ್ಟು greater than 1 ತಾನೆ, 1 point something ಬರುತ್ತೆ. therefore Sn is equal to A into R to the power of n minus 1 divided by R minus 1 when R is greater than 1. Here Sn is equal to the value of A is root 7 into the value of R is root 3 whole to the power of n minus 1 divided by root 3, the value of R is root 3 minus 1. So Sn is equal to, ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ 7 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ Sn is equal to, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೂಟ್ 7 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, Sn is equal to ರೂಟ್ 7 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ Sn is equal to root 7 into root 3 plus 1 into root 3 whole to the power of n minus 1 divided by square root cancel ಆದರೆ 3 minus 1, that is Sn is equal to root 7 divided by 2 into root 3 plus 1 into root 3 whole to the power of n minus 1,
is the required solution. Therefore, the sum of n terms of an GP is Sn is equal to root 7 divided by 2 into root 3 plus 1 into root 3 whole to the power of n minus 1 is the required solution for 8th problem. Okay, write down and also check the answer once again. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಟ್ 7 divided by 2 into root 3 plus 1 into n divided by 2 root 3 plus 1 divided by root 3 plus 1 divided by 3 to the power of n by 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. Sn is equal to root 7 divided by 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದನ್ನು 1/2 ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ನ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 to the power of n/2 ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ನ 1/2 ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3 to the power of n/2 ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೂಟ್ 3ನ 1/2 ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Tomorrow I will continue your next class. Okay, thank you.